الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الغازلون رحمكم الله وقال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على اللهم صل على सिलिपी রেখে দেন मेरे आंखों के पुतली में जलवा मोहम्मद का मेरे दिल के आईना में नक्शा मोहम्मद का कोई जन्नत में जाएगा कोई दोज़ख में पहुंचेगा मदीने की तरफ दौड़ेगा दीवाना मोहम्मद का अल्लाहुम्मा सल्ले अला अल्लाहुम्मा सल्ले अला पैगंबरों का रोज़ा दिखा दे खुदाया दरे मदद से मिला दे खुदाया शराबे मोहब्बत पिला दे खुदाया पैगंबरों का रोज़ा दिखा दे खुदाया अल्लाहुम्मा सल्ले अला
अल्लाहुम्मा सल्ले अला मददगार जिसी का रसूले खुदा हो उसे और हिम्मत का परवाह किया है। मदद को चले आएंगे कमली वाला, डूबते डूबते ही संभल जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला अल्लाहुम्मा सल्ले अला तौहीद का डंका आलम में बजवा दिया कमली वाले ने। तौहीद का डंका आलम में बजवा दिया कमली वाले ने। पी के पियाले कौसर के लूटेंगे मजाजी भर भर के। इन्ना आतैना कुल कौसर फरमा दिया कमली वाले ने। दीन मिला ईमान मिला पढ़ने को लिए कुरान मिला। जो कुछ देने का था सब कुछ दिलवा दिया कमली वाले ने। बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला मक़सूदा इल्लल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मतलूबा इल्लल्लाह, ला महबूबा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। পড়ো গো মোমেনো গণ খাকিতে জীবন ধর। পড়ো গো মোমেনো গণ থাকিতে জীবন ধর। বলো বলো সর্বক্ষণ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। ব্যাসটাকে একে বেসটাকে একে রাখেন। इसको ऑन रखिए फेस। ला इलाहा इल्लल्लाह। और टोन को 7 में रखिए। 7 टोन।
और मशीन में टोन को थोड़ा बढ़ा दीजिए, मशीन में टोन को। মহামূল্য সুসময় অকারণে কেন যায়, মহামূল্য সুসময় অকারণে কেন যায়, বলো বলো সর্বদাই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা Allahumma salli ala قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تعالى أيضا في كتابه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الله تعالى أيضا في كتابه ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال الله تعالى في آية أخرى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين منبري وروضتي روضة من رياض الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الفاطمة سيدة النساء أهل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رياض الجنة قال حلق السكين. प्यारे हाज़िरीन मजलिस, আমার ইমানদার ভাইরা, আল্লাহ ওয়ালা ভাইরা, জওয়ান যুবকেরা, কলিজার টুকরা সন্তানেরা, বয়োজ্যেষ্ঠ আমার মুরব্বিয়ান গণেরা,
উলামায়ে কেরাম, হাফেজে কোরআন, মসজিদের ইমাম, আল্লাহ পাকের হাজী বান্দা গণেরা, আমিরাবাদ আমার বাঙালি ভাইরা, জলসা কমিটি, হিতাকাঙ্ক্ষী দরদি, একনিষ্ঠ খাদিম কর্মী, কমিটির সাহেবান ও সদস্য বিন্দু বনেরা, আওলাদে রসুল, শহীদ আজম হযরত ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু স্মরণীয় ইসালে সওয়াবে মাহফিলে সম্মানীয় শ্রোতা বিন্দু বনেরা, উলামায়ে কেরাম, হাফেজে কোরআন, মসজিদের ইমাম, আল্লাহ পাকের হাজী বান্দা বনেরা, আমার ফুরফুরা শরীফে বাংলার বুকে মুজাদ্দিদুল জামান, কুতুবুল আলাম, আমির শরিয়াত হযরত দাদা হুজুর পীর কিবলা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি মুহাব্বতের মুরিদানদের কলিজার টুকরা নাতিরা, আমার ফুরফুরা শরীফে দাদা পীর কিবলা রাহমাতুল্লাহ আলাইহির কলিজার টুকরা পাঁচ হুজুর কিবলা গণে, দাদা পীরের মোহাব্বতের খলিফা গণে, মোহাব্বতের মুরিদানদের সোনার টুকরা নাতিরা, যে কোনো হাক্কানি পীরে কামে, ওলিয়ে কামে, আউলিয়ায়ে কেরাম, নায়েবে নবী, আশিকে রাসূল গণের মোহাব্বতের মুরিদানদের সোনার টুকরা নাতিরা, আল্লাহ পাকের নিয়ামত যে আল্লাহ পাক আপনাকে আমাকে এই আমেদাবাদে হযরত আহমদ শাহ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এলাকা এমন একটা মাহফিল কায়েম করেছেন, শহীদ আজম হযরত ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু স্মরণীয় মাহফিল, যে মাহফিলের কথা আল্লাহ রাসূল বলেছেন এটা হচ্ছে রিয়াজুল জান্নাহ, অর্থাৎ বেহেশতেরই বাগান। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। জোরে হবে না? সুবহানাল্লাহ জোরে হলো না? নারে তাকবীর, নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। হিজবুল্লাহ, আহলে সুন্নাতুল জামাত, সম্মানীয় শ্রোতা বিন্দু, সম্মানীয় কমিটি সাহেবানগণ, সম্মানীয় উলামায়ে কেরামগণ, আওলাদে রাসূল হযরত শহীদ আজম হযরত ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা স্মরণীয় ইসালে সওয়াব, নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। চিন্তা করে এমন একটা মাহফিলে বসেছি যে মাহফিলে দোয়া বললে দোয়াটাও আজকের দিনে আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ জোরে হলো না? আরে দেখবে, আরে দেখবে। দোয়া দরকার আছে না? না রাস্তায় ঘুরলে দোয়া হবে তো? তবে আত্মীয় বন্ধুরা সব এসেছে, তাদের নিয়ে দোকানে বসে বসে চা পানি খেয়ে নাস্তা পানি করে গল্প করে সময় কাটাচ্ছেন। দোয়া হবে, দোয়ার একটা পরিবেশ আছে না? না। এসো সবাই মিলে বসি, পরিবেশ খারাপ করবেন না, এইসব জিনিসে ফাঁকি দিতে নেই, ফাঁকি দিতে নেই। জুমার দিনে, জুমার রাতে, সোমবারের রাতে, ঈদ আইনে, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা, বুঝলে, শবে বারাতে, শবে মেহরাজে, লাইলাতুল আশুরা, আখিরি চারশম্বা, শবে কদরে, রমজান শরীফ মাসে, জানাজা নামাজে দোয়া কবুল হয়।
এসব জিনিসে ফাঁকি দিতে সবাই এসে বসে। আজ আমাদের প্রত্যেকের আওয়াজ, বাপ মা, দাদু যান, নানা যান, দাদি যান, নানি যান, আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশী, ভাই, মুরব্বী, শ্বশুর শাশুড়ি সারা বছর ধরে কবরে শুয়ে শুয়ে এতিমের মতো পড়ে পড়ে কাঁদতেছে যে আমাদের কলিজা টুকরা সন্তানেরা সব বিদেশে পড়ে আছে। হ্যাঁ, আহমেদাবাদে পড়ে আছে, আশেপাশে শহরে টাউনে পড়ে আছে। আজকে তারা ওখানে মাহফিল করবে মুহররম উপলক্ষে, আওলাদে রসুলের স্মরণীয় মাহফিল। ওই মাহফিলে আমাদের সোনার মানিকরা যদি এসে বসে, তাহলেও আমরা কবরে শুয়ে আহমেদাবাদ শহরে বলেন না শাহ আলম দরগার আল্লাহর ওলির দরবারে বাবা আওলাদে রসুলের স্মরণীয় মাহফিলে দোয়া করবে, আওলাদ হিসাবে, নাতি পুতা হিসাবে একটু সওয়াবের ভাগ, নেকির ভাগ আমরাও কবরে শুয়ে শুয়ে পাবো। বলেন না, আমরা জানি আল্লাহ নেক বান্দাদের সাথে গুনাহগার বান্দার যে যদি বসে, নেককারদের ওসিলায়, আল্লাহ ওয়ালাদের ওসিলায়, নামাজি বান্দাদের ওসিলায় গুনাহগার বান্দার গুনাহকে, আওলাদের রসুলের খাতিরে গুনাহগার বান্দার গুনাহকে আল্লাহ পাক দয়া করে মাফ করে দেয়। দোয়া দরকার আছে না না? একলা একলা করবে হবে? তাহলে এসো সবাই মিলে বসি, পরিবেশ খারাপ করবেন না। বাবা ওয়াজ শুনবার অভাব নেই, ওয়াজ অনেক শুনেছে, কত শুনবে, ওয়াজ কম হয়নি। এখন আর সেদিন নেই, হাজার হাজার মাদ্রাসা হয়ে গেছে, লক্ষ লক্ষ আলেম, মওলানা, হাফেজ, কারি, ইমাম, বক্তা তৈরি হয়ে বাজার মাইক ছড়িয়ে গেছে। হাজার হাজার মসজিদের ইমামগুলো জুম্মায় জুম্মায় কিছুক্ষণ করে ওয়াজ করে না করে নেই, আবার প্রায় বাড়ি বাড়ি ক্যাসেটও বাজে, অডিও, ভিডিও, ভিসিআর, সিডি, ল্যাপটপ, এখনো মোবাইলের যুগ। বিশ্বের যত নাম করা বক্তা তাদের ওয়াজগুলো মোবাইলে, নেটে, ফেসবুকে, ইউটিউবে ছেড়ে দিয়েছে। তাও হাজার হাজার মানুষ শোনে না শোনে নেই। শুনলে কি হবে? পরিবর্তন নেই। মানুষ যেন আস্তে আস্তে কিরকম হয়ে যাচ্ছে, নানান দল, নানান মত, নানান ফেরকা, নানান ফেকরা। এদের আর কাজ নেই, শুধু আল্লাহর ওলিদের নামে গিবত, আওলাদের রসুলের নামে গিবত, খাজা সাহেব বড় পীর সাহেবের নামে বেয়াদবি কথা, ফুরফুরা দাদা পীরের নামে বেয়াদবি কথা, দাদা পীরের খলিফাদের নামে, দাদা পীরের আওলাদের 5 হুজুর কিবলার নামে। এদের কাজ হচ্ছে ওই, বুঝলেন না? এদের একটু চিন্তা ভাবনা নেই। মরণ একদিন হবে বাবা, মরতে হবে। আল্লাহর ওলিদের সঙ্গে মহব্বত রাখো, আল্লাহর আউলিয়া কিরামদের সঙ্গে, আওলাদের রসুলের সাথে মহব্বত রাখো। কিয়ামতের ময়দানেও যার সাথে মহব্বত রাখবে ওই কাতারে আল্লাহ হাসর করবে। কিয়ামত হবে না মিথ্যে কথা, কিয়ামত হবে না মিথ্যে কথা। চলে যাবে না যাই বাবা, কিয়ামত হবে না মিথ্যে কথা। একা একা আল্লাহ বেহেশতে ঢুকে যাবে না কিয়ামতে কাতার হবে, তাও জানে না। কাতার হবে না একা একা বেহেশতে ঢুকে যাবে। যে একা একা যে ঢোকা যেত, বসিরহাটে আল্লামা রুহুল আমিন সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি এই মিয়ার যোগ্যতা কম ছিল না। পানি কুবরা বড় হাট সাহেব কেবলার এই মিয়ার যোগ্যতা কম ছিল না। একে ফজলুল হক সাহেব, ডক্টর শহীদুল্লাহ সাহেব শিক্ষা দীক্ষা কম ছিল না। মোল্লা শিমিল্লাহ আব্দুল্লাহ ফারুক রহমাতুল্লাহ আলাইহি এই মিয়ার যোগ্যতা কম ছিল না। কনকপুর আল্লামা আব্দুল আজিজ সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি এই মিয়ার যোগ্যতা কম ছিল না। বুঝলে আমার ভাই জানতা বাপজানেরা, মেটিয়াবুর কানপুরি হামিদ জালালি রহমাতুল্লাহ রাজা নিউ টাউন, হযরত মাহমুদ বখতিয়ারি রহমাতুল্লাহ আলাইহি
পিয়ারটাকা শরীফ আব্দুল মাহফুজ রহমাতুল্লাহ আলাইহি, আব্দুল দিয়াস রহমাতুল্লাহ আলাইহি, সৈয়দ মাওলানা আহমদুল্লাহ রহমাতুল্লাহ আলাইহি, সৈয়দ মাওলানা আব্দুর রহমান রহমাতুল্লাহ আলাইহি, সৈয়দ মাওলানা আব্দুল সামাদ রহমাতুল্লাহ আলাইহি, দাইমার সংগ্রামপুর ইয়াকুব আলী ফারুক মুফতি জিয়া সাহেব মৌলানা ফাতাহ নূর হোসেন নিয়ামতুল্লাহ সাহেব এর মেয়াদ যোগ্যতা কম ছিল না। তারপরও তারা পুত্র হিসেবে দাদা পীরের দামান ধরলেন কেন? তাদের নিজেদেরকে যোগ্যতা কম ছিল? দাদা পীরের দামান ধরেছে কেন? যে কিয়ামতের ময়দানে ওই কাতারে দাঁড়াবো, ওই কাতারে দাঁড়িয়ে একসাথে আল্লাহ রসুলের দামান ধরে আল্লাহ রহমতের বেহেশতে চলে যাবো। হবে না? বুঝতে পেরেছে? একজন না একজন আল্লাহর ওলিয়ে কামেলকে মজবুত করে ধরে থাকে, কারো কথাই কান দেবেন না, কারো কথাই কান দেবেন না। দুনিয়াদারি করতে করেন, কারবার আছে, ব্যবসা আছে, কারখানা আছে, দোকান আছে, ফেরি করে, দেশে বিদেশে যান, লেবারে কাজ করে, মুটে গিয়ে মজুরদারি করে, চাষাবাদ করে, সংসার আছে, ছেলে মেয়ে বউ আছে, এগুলো দুনিয়াবি মুআমেলা। দুনিয়া জিন্দেগির আল্লাহ পাক একটা কানুন করে দিয়েছে। আখিরাতের জন্য বাবা একজন না একজন আল্লাহর ওলিয়ে কামেলকে মজবুত করে ধরে থাকে, তার আদেশ নিষেধ, তার আবুল আখলাক নিজের মধ্যে নিয়ে আসে। জানবেন এইটাই কিয়ামতের দিনে নাজাতের পথ। জোরে বলুন না, জোরে বলবেন না। কিন্তু মানুষের ধ্যান দেন না, আল্লাহর ওলিও পার করবে, খাজা সাহেব বলবিটা পার করবে, হ্যাঁ আল্লাহ নবীকে পার করবে। বিয়াদুল কথা, এরা পাক্কা বিয়াদব, পাক্কা বিয়াদব। কত মেয়ে ছেলে বিয়ে দিচ্ছে, কোন প্রথা নিচ্ছে, লক্ষ লক্ষ টাকা কোন প্রথা, তার বিষয়ে এদের কোন রকমের ভূমিকা নেই। হ্যাঁ, কত অসহায় মানুষ, গরিব মানুষ, দুটো খাবার জন্য অনাহার অবস্থা দিনকাল, তাদের ব্যাপারে কোনো ভূমিকা নেই। বুঝতে পেরেছেন? আমার ভাইজানরা ভাবজানরা কত বড় মদ খাচ্ছে, জুয়া খেলছে, সুদ ঘুষ খাচ্ছে, তার জন্য এদের অন্তরের মধ্যে এদের দলে কোনো রকমের ভূমিকা নেই। খালি আল্লাহর ওলিদের নামে নিব, আল্লাহর ওলিদের নামে বিয়াদিন। খুব সাবধান, খুব সাবধান। তিনটে বিষয় আল্লাহ পাক কাউকে ছাড় দেবেন না, কিয়ামতের দিনে তার সাথে কোনো আপোষ করবেন না। এক নম্বর, আল্লাহ তিনি কোনো শিরক করে, আল্লাহ একে ছাড় দেবেন না, একে ক্ষমা করবেন না, জাহান্নামে দেবেন। দু নম্বর, আল্লাহর নবী, আল্লাহর প্যারা হাবিবের স্থানে কেউ যদি বিয়াদিন করে, আওলাদের রাসূলের সাথে কেউ বিয়াদিন করে, এদেরকেও আল্লাহ ছাড় দেবেন না, ক্ষমা নেই, এদের জাহান্নামে দেবেন। তিন নম্বর, আলা ইন্না আউলিয়াল্লাহি লা খাউফুন আলাইহিম ওয়া লা হুম ইয়াহজানুন। আল্লাহর আউলিয়া বান্দাদের সঙ্গে বিয়াদিন করে, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে, যা তা করে, এদেরকে আল্লাহ পাক ছাড় দেবেন না। হাদিসে কুদসি আল্লাহ বলে, তারা যখন তৈরি হয়ে আসে কিয়ামতের দিনে, আমি আল্লাহ আমার সঙ্গে লড়াই করার জন্য, ধরে বলুন নাউজুবিল্লাহ, বুঝলে? আল্লাহ পাক নবী রাসূল পয়গম্বর সাহেব আউলিয়া ইকরামদের কেন পাঠিয়েছে? আমাদের ঘরে পার করবার জন্যই তো পাঠিয়েছে। হ্যাঁ, আমাদের ঘরে পার করার জন্যই তো পাঠিয়েছে। আমার ভাইজানরা বাপজানেরা, যে দেশের মানুষ যে ভাষী, যে দেশের মানুষ যে ভাষী, সেই ভাষী নবী রাসূল পয়গম্বর ওলি আউলিয়া কেরাম গওস কত আফদাল মাহবুবিন সালেহীন সরফে সালেহীন আল্লাহ সেই ভাষী সেই দেশে আল্লাহ পাঠিয়েছেন। কথা বুঝতে পেরেছেন? আমরা বাঙালি মানুষ, বাংলার মানুষ, আমাদের দেশের মানুষের জন্য আল্লাহ পাক বাংলার বুকে আল্লাহর ওলি আউলিয়া কেরাম, হাজার হাজার আল্লাহর ওলি আউলিয়া কেরাম বাংলার জমিনও আছে না না? আছে না না? তার ভিতরে আল্লাহ পাক মুজাদ্দিদুল জামান দাদা পীর কেবলাকে আল্লাহ পাঠিয়েছে। বাংলার মানুষ বড় ভাগ্যবান। আজও ফুরফুরা শরীফের দাদা পীর কেবলার মুখের দিকে
পাঁচ হুজুর কেবলা দাদা পীরের খলিফাদের মুখের দিকে আজও কোটি কোটি মানুষ চেয়ে আছে না? হ্যাঁ, আল্লাহ পাকের নিয়ামত। বাংলার মানুষ বড় ভাগ্যবান। ফুরফুরা শরীফে দাদা পীর কেবলার মতো একটা আল্লাহর ওলি বাংলার মানুষদের জন্য আল্লাহ পাক পাঠিয়েছিলেন। বাবা সম্মান রাখে, সম্মান রাখে। এমনিতে আমলের পুঁজি নেই, আবার বিয়াদবি। এমনিতে আমলের পুঁজি নেই, আবার বিয়াদবি। মরবে, মরবে। খুব সাবধান। আল্লাহ আমাদের সকলকে ঈমান আমল কায়েম রাখুন। ঈমান আমলের সাথে মরণ নসিব করুন। আল্লাহ আমাদেরকে আখিরাতে নাজাত দেন। আল্লাহ আমাদেরকে খাতিমা বিল খায়র নসিব। আল্লাহ আমাদের সকলকে একসাথে আল্লাহর ওলি আউলিয়া কিরামদের দলভুক্ত করে একসাথে আল্লাহ রাসূলের দামান ধরা তৌফিক ইনায়াত করুন। আল্লাহ আমিন। আম্মা জান হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা আল্লাহ নবীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমরা আপনার বিবি, আপনাকে কত ভালোবাসি, মহব্বত করি, কত সেবা কত খেদমত করি, কিয়ামতের ময়দানে আমাদের কথা কি আপনার মনে থাকবে? আল্লাহ নবী কি বলেছিলেন? ও বিবি আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা, কিয়ামতের ময়দানে তিনটে জায়গা মনে আছে, যে জায়গায় আমি আমার গুনাহগার উম্মতের ব্যাপারে দিওয়ানা হয়ে থাকবো। ওখানে আমার বিবি ছেলেদের কথা মনে পড়বে না। আর মনে পড়ার দরকার নেই তো। কেন? আশারে মুবাশশিরা, আশারে মুবাশশিরা। তখন পুরুষ, তখন মহিলাকে আল্লাহ দুনিয়াতেই বেহেশতের সার্টিফিকেট দিয়ে দিয়েছেন। তার মধ্যে আল্লাহ পাক বলে, আল ফাতিমাতু সাইয়্যিদাতুন নিসাই আহলিল জান্নাহ। সুবহানাল্লাহ। কিয়ামতের বিচারের পর কোটি 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 মেয়েকে আল্লাহ বেহেশতে যাবে। তার মধ্যে আল্লাহ পাক, আল্লাহ রাসূল বলতেন, আমার মা ফাতিমা নয়নের তারা, খাতুনে জান্নাত। হযরত মা ফাতিমাকে আল্লাহ পাক বেহেশতের কোটি কোটি মহিলাদের জন্য বেহেশতের রানী, বেহেশতের সরদারি, খাতুনে জান্নাত আল্লাহ করে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। আল হাসান ওয়াল হুসাইন সাইয়্যিদে শাবাবি আহলিল জান্নাহ। কিয়ামতের বিচারের পর কোটি 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 নওজওয়ান আল্লাহ বেহেশতে যাবে। তার মধ্যে আল্লাহ পাক আমার আদরের নওয়াসা শহীদে আজম হযরত ইমাম হাসান হুসাইনকে কোটি 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 জান্নাতি নওজওয়ানদের আল্লাহ বেহেশতের সরদার করে দিয়েছেন। আর একটু জোরে বলা যাবে না? আম্মা জান হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, কিয়ামতের ময়দান কোথায় গেলে আপনার দর্শন পাবে? আল্লাহ নবী, বিবি আয়েশা, কিয়ামতের ময়দানে আমার গুনাহগার উম্মতের গুনাহের সওয়াব যখন মিজানে ওজন করা হবে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই মিজানের এক কিনারায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। মিজানের দাঁড়ি পাল্লা দিয়ে চেয়ে থাকি, আমার গুনাহগার উম্মতের গুনার পাল্লা ভারী হয় না নেকির পাল্লা ভারী হয়। ও বিবি আয়েশা, ওই দিনে ওই জায়গায় আমি আমার গুনাহগার উম্মতের ব্যাপারে দিওয়ানা হয়ে থাকবো। ওখানে আমার বিবি ছেলেদের কথা আমার মনে পড়বে না। ঢেলে বলবেন না? পড়ার দরকার নেই তো, আল্লাহ তো বেহেশতের সার্টিফিকেট দিয়ে দিয়েছে। তাই বলে সমস্ত উম্মতকে কি বেহেশতের সার্টিফিকেট আল্লাহ দিয়েছে? আম্মা জান আবার জিজ্ঞাসা করবে, তো তুমি মিজানের দাড়ি পাল্লা যেটা আপনাকে না দেখতে পাও, আর কোথায় গেলে দেখতে পাবো? আল্লাহ নবী বলে, বিবি আয়েশা, আমার উম্মতিরা যখন কুল সিরাত পার হবে, কুল সিরাতের এক কিনারায় আমি রাসূলুল্লাহ দাঁড়িয়ে থাকি, চুলের মতন সরু, গিরার মতো হাত, আমাবস্যার রাত্রে থেকেও বেশি অন্ধকার। আমি রাসূলুল্লাহ গিয়ে কুল সিরাতের এক কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকবো, আমি খেয়ে থাকবো, আমার গুনাহগার উম্মতিরা কিভাবে কেমন করে কুল সিরাত পার হয়ে যায়। আমার কোনো গুনাহগার উম্মতি পা স্লিপ করে নিচেই পড়ে যায়,
আমি রাসূলুল্লাহ ছুটে গিয়ে তার হাতটা ধরে নিজে হাতে পুলসিরাত পার করিয়ে দেব। হবে না? আরেকটু জোরে হবে না? নারে দেখবে, নারে দেখবে, নারে রিসালা, নারে রিসালা। আহলে সুন্নাতুল জামাত, আহলে সুন্নাতুল জামাত। আমার ভাইজানরা, বাপজানেরা, আম্মাজান আবার জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, মিজানে গায়ব আল্লাহর কাছে পুলসিরাতের কাছে আপনার দেখতে না পায়, আর কোথায় গেলে আপনার দর্শন পাবো? আল্লাহ রাসূল বলেন, বিবি আয়েশা জাহান্নামের দরওয়াজার কাছে গিয়ে আমায় দেখতে পাবে। আম্মাজান কেঁদে ফেলেছে। আল্লাহ নবী গো, আল্লাহ রাসূল কি কথা বললে? জাহান্নাম তো বড় ভয়ের জায়গা, কঠিন জায়গা। জাহান্নামের দরজার কাছে কি করবে? আল্লাহ নবী, বিবি আয়েশা আমার অসাক্ষাতে, আমার অনুপস্থিতিতে আল্লাহর আযাবের ফেরেশতারা যেন আমার গুনাহগার উম্মতগুলোকে জাহান্নামে ঢুকাতে না পারে, এই জন্য আমি নবী মাঝে মাঝে জাহান্নামের দরজার কাছে পাহারায় দাঁড়িয়ে থাকবো। হবে না? আরে দেখবে, আরে দেখবে। আখিরি জামানা, কত দল মতের মানুষ আছে বাবা। ইমাম হোসেন সম্বন্ধে বিয়াদবি করে, কারবালায় গেলেন কেন? কেন গেলেন? কেন গেলেন? তোমাকে জবাব দিতে হবে। হ্যাঁ, হযরত ইমাম হোসেন না যে চুপ করে ঘরে বসে থাকবেন। আল্লাহ নবী ইসলামকে জিন্দা রাখার জন্য ইমাম হোসেনকে ছিলেন কারবালায়। কতগুলি মানুষ আছে বলে এজিদ রহমতুল্লাহ আলাইহি, জোরে বলুন নাউযুবিল্লাহ। এদিকে তো পাক্কা জাহান্নামী, পাক্কা জাহান্নামী। কোথায় আছেন আপনি? আপনার মুখে এজিদের কথা কেন? আপনি এজিদকে সমর্থন করেন, আপনি এজিদের দল। হ্যাঁ, আমি নিজে কানে শুনেছি, আমার দাদা হুজুরের কলিজার টুকরা, বাংলা আসামের হাদি মুফতি আজম হযরত মেজলা হুজুর পীর কিবলা রহমাতুল্লাহ জালালের শুনেছি। দাদা হুজুরের কলিজার টুকরা, 5 হুজুর কেবলার মধ্যে একটা হুজুর ছিলেন মাদারজাত আল্লাহর ওলি, মায়ের পেট থেকে আল্লাহর ওলি হয়ে দুনিয়া এসেছিলেন। কোন হুজুর? হ্যাঁ, হযরত নূহ হুজুর সবাই নিজে কানে শুনেছি। আশিকে খুদা, আশিকে রাসূল আব্বাজান হযরত ছোট হুজুর পীর কিবলা জবানে নিজে কানে। তো দাদা পীর বলেছে, বাবা দাদা পীর চেনো? বাংলার মানুষ দাদা পীর শুধু পীর নাই, ওলি নয়, জামানার মুজাদ্দিদ আল্লাহ করেছিলেন। নবী আর আসবেন না, আর হবে না। 100 বছর ছাড়াতে আল্লাহ পাক একটা করে জামানার সংস্কার মুজাদ্দিদ আল্লাহ পাকাবেন। বুঝলেন? সেই মুজাদ্দিদ করেছে আল্লাহ পাক, পুত্রকে দাদা পীর কে আল্লাহ জামানার মুজাদ্দিদ করেছিলেন। আমি নিজে কানে শুনেছি। মুফতি আজম মেজলা হুজুর পীর কিবলা জবানে, মাদারজাত আল্লাহর ওলি গওসুল হক হযরত নূহ হুজুর পীর কিবলা জবানে, আশিকে খুদা, আশিকে রাসূল আব্বাজান ছোট হুজুর পীর কিবলা জবানে নিজে কানে শুনেছি। ও দাদা পীর বলেছে, বাবা কিয়ামতের ময়দানে এজিদের একটা দল হবে। শহীদে আজম আওলাদে রাসূল হযরত ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু হুজুরের একটা দল হবে। আমি আবু বকর, আমার কোটি কোটি ভক্ত, মুরিদ, আলেম, ওলামা, খলিফা, মেয়ে ছেলে বেটা ছেলে, আমি আবু বকর সাথে করিয়ে কিয়ামতের ময়দানে হযরত ইমাম হুসাইনের দলে গিয়ে দাঁড়াবো। হবে না? হবে না? মোহাব্বত ঠিক রাখে, বেয়াদবি করবেন না। এই বেয়াদবির ক্ষমা নেই, এই বেয়াদবির ক্ষমা নেই। বেয়াদবি করবেন, বুঝতে পেরেছেন? আমার দিনদার ইমানদার ভাইরা, আল্লাহওয়ালা ভাইরা, আপনি জানেন আল্লাহ রাসূল মদিনার মসজিদে নববী শরীফে ইশার নামাজের ইমামতি করছে, ইশার নামাজ পড়াচ্ছে।
আল্লাহ নবী সেজদায় গিয়েছে, সমস্ত সাহাবায়ে কেরামরা সেজদায় গিয়েছে, হুজুরের পিছনে ইক্তিদা করে। হযরত ইমাম হাসান হোসেন রাদিয়াল্লাহু আনহুমা দুই ভাই হুজরা মত বেরিয়ে এসে আল্লাহ নবীর পিঠের উপর উঠে বসে পড়েছিলেন। জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ নবী সেজদাতে মাথা তুলতে পারতেন না, সেজদাতে মাথা তুলে ইমাম হাসান হোসেন পড়ে যাবে। আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সঙ্গে জিবরাইল আসেন, আল্লাহ পাক জিবরাইল আমার হাবিবের সেজদাতে মাথা উঠাতে নিষেধ করে। তো তখন ইমাম হাসান হোসেন আমার হাবিবের পিঠের উপর থাকবে, সেজদা থেকে যেন মাথা না উঠায়। সাহাবায়ে কেরামরা সেজদাতেই চিন্তা করছে, এত লম্বা সময় ধরে তো আল্লাহ নবী কখনো সেজদা দেননি। কি ব্যাপার, আল্লাহ নবী সেজদা থেকে এখনো উঠছেন না? অনেকক্ষণ পরে আল্লাহ নবী সেজদাতে উঠে বড় হাত তুলে পিঠের দিকে পাড়িয়ে এবং হাসান হোসেনকে আঁকড়ে ধরে তারপর সেজদাতে মাথা উঠিয়েছেন। জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ নবী নামাজে ইমামতি করতেন, ইমাম হাসান হোসেনকে কোলে করে নিয়ে নামাজ পড়াচ্ছেন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইমামতি করতেন। জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ নবী রুকুতে গিয়েছেন, ইমাম হাসান হোসেনকে পাটে না করে রেখে আল্লাহ নবী রুকুতে গিয়েছেন। আল্লাহ নবী আবার যখন সেজদাতে গিয়েছেন, ইমাম হাসান হোসেন আল্লাহ নবীর পিঠের উপর উঠে বসে পড়েছেন। জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। চিন্তা করেছেন, আল্লাহ নবী সেজদাতে উঠছে, হাত দুটোকে পিঠের দিকে বাড়িয়ে ইমাম হাসান হোসেনকে আঁকড়ে ধরে আল্লাহ নবী সেজদাতে উঠেছেন। হুজুর বসে বসে তালবিয়া করতেন, ইমাম হাসান হোসেনকে কোলে বলিয়ে বসে আল্লাহ নবী তালবিয়া করতেন। জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। হ্যাঁ, আপনি চিন্তা করেছেন? চিন্তা করেছেন? আল্লাহ রাসূল ফরমাতে কিয়ামতের ময়দানে ইমাম হাসান হোসেনকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সামনে আমি দাঁড় করাবো, আল্লাহ পাকের হাবিবের দাঁড় করাবো যে আল্লাহ আমার ইমাম হাসান হোসেন নির্দোষী, দুনিয়ার বুকে তাদের কি অত্যাচার, কি কষ্ট দিয়েছে, আমি আল্লাহ তাদের বিচার সালিশ দাখিল করব। আল্লাহ ইমাম হাসান হোসেনকে যারা কষ্ট দিয়েছেন ফায়সালা আজকে আল্লাহ আমার ইমাম হাসান হোসেনকে আপনার সামনে দাঁড় করুন। আমার ইমাম হাসান হোসেনের ওসিলায় আজকে কিয়ামতের ময়দানে আমার গুনাহগার উম্মতকে আল্লাহ দয়া করে নাজাত দিয়ে দেয়। বলে হবে না, বলে হবে না, নাই দেখবে, নাই দেখবে। দেখি আলো আল্লাহর রাসূল হযরত ইমাম হাসান হোসেন হুজুর শরীফ ইসালে সাওয়া আমিনাবাদ শালম দরগা শরীফ সম্মানীয় শ্রোতা বৃন্দ, সম্মানীয় শ্রোতা বৃন্দ, সম্মানীয় কমিটি সাহেবানগণ, সম্মানীয় যুবক বৃন্দ, আহলে সুন্নাতুল জামাত ফুকরা শরীফের দাদা পীরের হক সিলসিলা নাই দেখবে, নাই দেখবে, নারে রিসালাত, নারে রিসালাত। আমার ভাইজানরা, বাপজানেরা, যুবক, 1 তারিখে হযরত ইমাম হাসান হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা দুই ভাই হযরত মা ফাতেমা কি বলতেন, আম্মা জান আমার নানাজানকে নানাজান সাহাবারা দাওয়াত করে নিয়ে যায়, বাড়িতে নিয়ে যে কত আদর যত্ন করে, কত ভালো মন্দ খাওয়ায়। আম্মা জান আমার নানাজানকে দাওয়াত করবে আমাদের বাড়িতে। হযরত মা ফাতেমা কি বলেছিলেন, বাবা ইমাম হাসান হোসেন তোমার আব্বাজান গরিব, তোমার নানাজানকে দাওয়াত করবো, নানাজানের সাথে অনেক মেহমান আসে, সবাই মেহমানদারি করার মতো তোমার আব্বাজানের সামর্থ্য নাই। বাবা ইমাম হাসান হোসেন আল্লাহ পাক কি কখনো তৌফিক দেন, তোমার নানাজানকে একদিন দাওয়াত করে নিয়ে আসো। হযরত ইমাম হাসান হোসেন কি বলেছিলেন, আম্মা জান আমার নানাজানকে খেতে না দিলেও আসবে, দাওয়াত করব। হযরত ইমাম হাসান হোসেন হাসতে হাসতে গিয়ে আল্লাহ রাসূলের কোলে গিয়ে বসলেন। নানাজান, নানাজান আপনার দাও, আমাদের বাড়ি কখন যাবেন নানাজান? আল্লাহ রাসূল কি বলেছিলেন, ভাই ইমাম হাসান হোসেন দাওয়াত করতে কি খাওয়াবে গো তোমায়?
বলেন আল্লাহ রসুল জানেন না জানেন নেই? ঘোড়া যে কিচ্ছু নাই। আল্লাহ সে হেসে হেসে বলছে নানা ভাই দাওয়াত তো কি খাওয়াবে বলো তো দেখি। আর ইমাম হাসান হোসেন হেসে কি বলেছে, নানা জান আমার আম্মা জান আপনার জন্য অনেক কিছু খাবারের আইটেম জোগাড় করেছে। বলবেন না, অনেক কিছু খাবারের আইটেম জোগাড় করেছে। আল্লাহ রসুল জানেন না জানেন না? হেসে হেসে কি বলেছে, নানা ভাই যান আপনার আম্মা জানকে বলুন আমি কাল সকালে আপনার বাড়িতে আসবো। হযরত ইমাম হাসান হোসেন হাসতে গিয়ে মা ফাতিমার গলা জড়িয়ে ধরে আর হেসে বলছে আম্মা জান নানা জানকে দাওয়াত করে। নানা জান বললেন কাল সকালে আসবো। বলে ইমাম হাসান হোসেন খুশি, মা ফাতিমার মন খারাপ। আল্লাহ, আমার স্বামী হযরতে আলী তো বলেন বিদেশ সফরে, আল্লাহ পাক আমার ইমাম হাসান হোসেনের বড় আশা, আল্লাহ তার হাবিব দিয়ে আমাকে দাওয়াত করে বাড়িতে নিয়ে শুধু ভালো মন্দ খাওয়াবে খেত। আল্লাহ ঘরে তো কিচ্ছু নেই, আমার স্বামীও ঘরে নেই, বিদেশ সফরে। মন খারাপ। মাগরিবের নামাজ হলো, ঈশার নামাজের পর দুটো হাত আল্লাহর চোখের পানি ফেলে কেঁদে কেঁদে দোয়া করতে। তাহাজ্জুদের ওয়াক্ত হয়ে গেছে, তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ে মা ফাতেমা শেষ অবস্থায় কাঁদতে, দুটো হাত তো মাথার উপর, আল্লাহ আমার স্বামী বিদেশ সফরে, ঘরে কিচ্ছু নাই, আমার ইমাম হাসান হোসেনের বড় আশা, নানা জানকে দাওয়াত, আপনার হাবিবকে দাওয়াত করে বাড়িতে নিয়ে আসবে, ভালো মন্দ খাওয়া, ঘরে তো কিছু না। আল্লাহ পাক আপনি সর্বশক্তিমান, আমার স্বামীর ইজ্জত আব্রুটাকে আল্লাহ আপনি বাঁচিয়ে নেন। তাহাজ্জুদের নামাজ হয়ে গেল, ফজরের আযান, ফজরের নামাজের পর দোয়া করতে আমার সেই দরজায় এসে হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম, আসসালামু আলাইকুম মা ফাতেমা। ও মা ফাতেমা, দরজা খুলে দেখেন আপনার দরজার বাইরে কে দাঁড়িয়ে আছে। হযরত মা ফাতেমা দরজা খুললেন, হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম নিয়ে এসেছিলেন বেহেশত থেকে একটা থাল খানা। জোরে বলবেন না? মা ফাতেমার ঘরে উঠে বসে আল্লাহ পাক আপনার আব্বা জানের কিসমতে বেহেশত থেকে খানা দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। মা ফাতেমা ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে থালের ঢাকনাটা খুলে দেখলেন, মন খুশি হয়ে গেছে। দরজাকে শুনতে চাচা যান, আর আমার চিন্তা নেই, আমার মনের আশা পুরো হয়ে গেছে, আপনি এবারে যেতে পারেন। জিবরাইল যাবো না মা, আমি যাবো না, দরজার পাশে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকি, আল্লাহ পাক আমার দাঁড়িয়ে থাকতে, খানা যদি কম পড়ে আবার বেহেশত থেকে নিয়ে আসবো। বলবেন না? আরে কি জোরে বলা যাবে না? সকালবেলা ইমাম হাসান হোসেন হাসতে হাসতে চলে গেলেন নানা জানের কাছে। নানা জানের কাছে গিয়ে নানা জানের হাত ধরে দুই ভাই আনন্দ করে আল্লাহর হাবিবকে নিয়ে আসছেন। মা ফাতেমার ঘরে ইমাম হাসান হোসেনের ঘরে নিয়ে আসছে। ঘরে নিয়ে এসে বসতে দিয়ে ইমাম হাসান হোসেন বাড়ির ভিতরে গিয়ে আম্মা দেখলে, আম্মা যান নানা জান এসেছে আমাদের বাড়িতে, আম্মা যান, আম্মা যান নানা জান এসেছে, আম্মা যান নানা জানকে কি খাওয়াবে? হযরত মা ফাতেমা কি করেছিলেন জানেন? আরে ইমাম হাসান হোসেনকে ঘরের মধ্যে হুজরার মধ্যে নিয়ে দিয়ে ওই বেহেশতের থালে ঢাকনাটা খুলে ইমাম হাসান হোসেনকে দেখিয়েছিলেন। বলা যাবে না? হযরত মা ফাতেমা বলেন, বাবা ইমাম হাসান হোসেন আপনার নানা জানকে দর্শন হাত দিয়ে দর্শন দেয়। নানা জানের সাথে যত সাহাবা মেহমান এসেছে সবাইকে বসিয়ে হাত দিয়ে দর্শন দেয়। মা ফাতেমা বেহেশতের খানা হুজরায় বসে সব খতিয়ে বসে দিচ্ছে। ইমাম হাসান হোসেন বয়ে বয়ে নিয়েছে আল্লাহ নবীর সামনে সব সাজিয়ে সাজিয়ে রাখতে লাগলেন। খানা পৌঁছে গেছে। আল্লাহ রাসূল বলেন,
আর ইমাম হাসান হোসেন এখান থেকে খানা দিয়ে সমস্ত সাহাবাদের সামনে তাকসিম করে, সবাই সামনে সামনে তাকসিম করে। ইমাম হাসান হোসেন রানহুমা নানাদানের সামনে থেকে খানা উঠিয়ে দিয়ে সমস্ত সাহাবাদের সামনে পরিবেশন করছে। খানা পৌঁছে গেছে, আল্লাহ রসুল ইমাম হাসান হোসেনকে সাথে করে নিয়ে খানা খেতে বসলে সাহাবায়ে কেরামদের খাবার হুকুম দিয়ে বাবা বিসমিল্লাহ শুরু খাওয়া শুরু করে। ইমাম হাসান হোসেনকে সঙ্গী করে আল্লাহ নবী খাচ্ছে, সমস্ত সাহাবারা খাচ্ছে। সাহাবাদের মধ্যে যারা ধনী ধনী সাহাবা ছিলেন তারা খাচ্ছে না, নিজেরা নিজেরা বড়কা করছে, কি ব্যাপার, এই খানা হযরত আলী কোথায় পেত? আমরা তো অনেক দামি দামি খানা খেয়েছি, এত মজাদার, এত জায়গা, এত লিজ্জতওয়ালা খানা তো আমাদের জীবনও খাই। ব্যাপার আমরা আলী তো হাড়ির খবর সবই জানি, আপনি তো ওখানে কিছুই নেই, এটা ধনী ধনী সাহাবারা জানতেন না, জানতেন না। আজকে তো আমরা আলী সময়ের মধ্যে রিপোর্ট করে দিল রে, কি ব্যাপার? হযরত ইমাম হাসান হোসেন শুনতে পেয়ে ও আমার নানাজানের সাহাবী, আপনার কি আলোচনা করছে, কি বড় কথা? আমরা গরিব বলে আপনার আমার নানাজানকে দাওয়াত করে নিয়ে এসে বাড়িতে কত আনন্দ করেন। আমার গরিব বলে আমাদের তো মনে শখ না যে নানাজানকে একদিন আমাদের বাড়িতে দাওয়াত করে নিয়ে এসে একটু ভালো মন্দ খাওয়াবো। ও আমার নানাজানের সাহাবীরা, এ খানা আপনারা কোথায় পাবে? এ খানা তো দুনিয়ার খানা নয়, এটা আমার আম্মা জান আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করেছিলেন, আল্লাহ পাক আমার আম্মা জানের দোয়াকে কবুল করে আমার নানা জানের কিসমতে জিবরাইল আলাইহিস সালামকে দিয়ে বেহেশতে খানা দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। হবে না? আরে কি করে হবে না? খানা খাওয়া হয়ে গেল, বাড়িতে সবাই খাওয়া হয়ে গেল, এখনো অর্ধেকটা পরিমাণে খানা আল্লাহর রহমতে এখনো বরকতে বেঁচে আছে। হযরত মা ফাতেমা ডাকলেন, চাচা যান এদিকে আসেন। দরজার কাছে ডেকে দিয়ে বলছে, চাচা যান খানা তো পুরোই নেই, আল্লাহ এত বরকত দিয়েছে, এই বেহেশতের খানাকে দুনিয়ায় কোথায় রাখবো? ও চাচা যান, এই খানা ফিরিয়ে দিয়ে চলে যান, বেহেশতের হিত এক পাশে রেখে দেন, কাল কিয়ামতের বিচারের পর আমার আব্বাদারের উম্মতিকে বেহেশতে দিয়েও এই খানা সেখানেও গিয়ে খাওয়াবো। হবে না? আরে এটা হবে না? আল্লাহ পাক আমাদের সবাই নসিবে কবুল করুন। জোরে বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। জোরে বলেন না আল্লাহুম্মা। একবার দরুদ শরীফ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা। এই চা দেন তো। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা। আমায় বারবার রিপোর্ট করছে, এক্ষুনি শেষ করে। জোরে জোরে কালমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। কালমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনার মসজিদে নববী শরীফে ফজরের নামাজ হয়ে গেল। ফজরের নামাজের পর আল্লাহ নবী মদিনার মধ্যে নববী শরীফে ওয়াজ করতে লাগলেন। तमाम সাহাবায়ে কেরাম গণেরা আল্লাহ নবী চতুর্পাশে গোল করে ঘিরে বসে হুজুরের জবান মোবারকের ওয়াজ শুনতে লাগলেন। এমন সময় হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম মদিনার মধ্যে নববী শরীফে হাজির হয়ে গেলেন। আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ। আল্লাহ নবীর সালামের উত্তর দিয়ে জিজ্ঞাসা করে, জিবরাইল কি খবর?
হযরত জিবরাইল ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি জিবরাইলের একটু হুজুরের একটু দেখা সাক্ষাৎ করতে, একটু মোলাকাত করতে এসেছি। আল্লাহ নবী, ভাই জিবরাইল একটু বসেন। আপনি একটু বসুন, আমি ওয়াজ করছি, সমস্ত সাহাবারা বসে ওয়াজ শুনছে, আপনি একটু বসেন। জিবরাইল সাহেব বসলেন। সাহাবায়ে কেরামদের কি কবা, কি ভাগ্য! সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহ রাসূলের দরবারে বসে বসে আল্লাহর বড় ফেরেশতা হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালামকে সমস্ত সাহাবারা চেয়ে সবাই দেখছে। বলবেন না, আরে একটু জোরে বলা যাবে না? হ্যাঁ বাবা, ফেরেশতা আমরা কোনোদিন দেখেছি? আপনারা দেখেছেন কেউ? কারা কারা দেখেছে হাত তুলে? আমাদের প্রত্যেকের কাছেও ফেরেশতা আছে না? না, কথা বলে না। কোনদিন দেখেছিলেন? আগে নেই। কি বাবা, আছে না? না। সাহাবাদের কি কপাল দেখেছেন? আল্লাহর বড় ফেরেশতাকে সাহাবায়ে কেরামরা চামড়া চোখে আল্লাহ রসুলের দরবারে বসে সবাই চেয়ে চেয়ে দেখছেন। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আমার ভাইজানরা, বাপজানেরা, এমন সে দুটো বাচ্চা ছেলে মদিনার মসজিদ নববী শরীফে আল্লাহ নবীর হুজরাকে বেরিয়ে সাহাবাদের ভিড়ের ভিতরে ফাঁক দিয়ে ছুটে এসে হযরত জিবরাইল সাহেবের কোলের উপর উঠে বসে পড়লেন। হযরত জিবরাইল সাহেব গলা জড়িয়ে দিয়েছে। জিবরাইল সাহেব মুখে দিয়েছে, মুচকে মুচকে হাসছে, পকেটে হাত দিচ্ছে, কিছু পাচ্ছেন না, আর মুচকে মুচকে হাসছে। আল্লাহর বড় ফেরেশতা জিবরাইল সাহেব ইমাম হাসান হোসেনের গলা জড়িয়ে ধরে ইমাম হাসান হোসেনের ঠোঁটে মুখে জিবরাইল সাহেব নিজে চুমু খাচ্ছে। আর একটু জোরে মারা যাবে না? সমস্ত সাহাবারা ওয়াজ শোনা বাদ দিয়ে সব ওই দিকে চেয়ে আছে। জিবরাইল সাহেব থেকে ইমাম হাসান হোসেনের ধরছে। আল্লাহ রসুল বলে জিবরাইল কি করছে? ও হযরত জিবরাইল সাহেব, আপনি কি করছেন? এই বাচ্চা ছেলেদেরকে চেনেন? এই বাচ্চা ছেলেদেরকে তো আমার নাতি, কলিজার টুপি, খাতুনে জান্নাত, নয়নের তারা, মা ফাতেমার রক্তের জিগার। আপনাকে চিনতে পারেন? আপনি যে আল্লাহর বড় ফেরেশতা, ছেলে মানুষ আপনাকে বিরক্তি করছে। আপনি আজকে আমার কাছে এসেছেন এমন একটা চেহারা ধরে, তিনি আমার মুহাব্বতের সাহাবা, নাম হযরত দেহিয়া কলবি সাহাবা। আমার দেহিয়া কলবি সাহাবা, আমি রাসূলের পাকের দরবারে যখনই আসে আমার ইমাম হাসান হোসেনের জন্য পকেটে করে খাবার নিয়ে আসে, মিঠাই নিয়ে আসে। আমার ইমাম হাসান হোসেন দেহিয়া কলবি সাহাবাকে দেখতে পেলে ছুটে ছুটে গিয়ে দেহিয়া কলবি সাহাবাকে জড়িয়ে ধরে, দেহিয়া কলবি সাহাবাকে বসিয়ে তার কোলের উপর উঠে পকেট থেকে খাবার বের করে, মিষ্টি বের করে বসে বসে খান। আমার ইমাম হাসান হোসেন কত আনন্দ পায়, কত খুশি হয়। আমি রাসূলুল্লাহ দরবারে বসে চেয়ে চেয়ে দেখি আমাকে কত ভালো লাগে। জোরে বলো, হবে না? হবে না? আরে দেখবে, আরে দেখবে শহীদ আজম আওলাদে রাসূল হযরত ইমাম হাসান হোসেনের স্মরণীয় ইশারে সভা, সম্মানীয় যুবকবৃন্দ, সম্মানীয় কমিটি সাহেবানগণ, সম্মানীয় উলামায়ে কেরামগণ, ফুরফুরা শরীফের দাদা পীরে হওয়ার শেষে নারে দেখবে, নারে রিসালাত। হযরত জিবরাইল সাহেবকে আল্লাহ রাসূল বলেন, ভাই জিবরাইল, যদি বিয়াদবি হয়ে যায়, আপনি আল্লাহর পাক ফেরেশতা, যদি বিয়াদবি হয়ে যায় বদদোয়া করবেন না, আল্লাহর রাস্তায় মাফ করে দিয়ে যাবেন। এরা দুজন আমার কাছে এরকম করে। হযরত জিবরাইল সাহেব কি বলেছিলেন? ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আল্লাহর রাসূল গো, আমার বিয়াদবি মাফ করুন। আপনি কি জানেন আপনার আদরের নাতি, আদরের নওয়াজা ইমাম হাসান হোসেনকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন
তিনি নিজে কত ভালোবাসে। বলেন না ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ। হযরত ইমাম হাসান হুসাইনের মাসুম বাচ্চা, দুধের বাচ্চা, হযরত মা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা ঈশা নামাজের পর ইমাম হাসান হুসাইনকে কোলে করে নিয়ে মা ফাতেমা দুধ পান করা। হযরত ইমাম হাসান হুসাইন মা ফাতেমা দুধ পান করতে করতে ইমাম হাসান হুসাইন ঘুমিয়ে পড়ে। মা ফাতেমা আস্তে করে নিয়ে ইমাম হাসান হুসাইনকে নিয়ে দুলনার উপরে আরাম দিয়ে দুলনার পাশে দাঁড়িয়ে মা ফাতেমা দুলনা দড়িটা ধরে ইমাম হাসান হুসাইনের দুলনা মা ফাতেমা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুলা দিতে থাকে। জোরে বলুন, আর একটু জোরে বলুন। ইমাম হাসান হুসাইন যখন দুলনার উপরে ঘুমিয়ে পড়ে, ওই যে মা ফাতেমা দুলনা দড়িটা ছেড়ে দিয়ে একবারে নিরালায় নিঝুম জায়গায় গিয়ে আল্লাহর মুহাব্বতে তাহাজ্জুদের নামাজে মশগুল হয়ে যায়। গভীর রাতে হযরত ইমাম হাসান হুসাইন ঘুম থেকে যায়, দুলনায় শুয়ে ডাকতে থাকে আম্মা জান, আম্মা জান, আম্মা জান করে ডাকতে থাকে। ওই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমি জিবরাইলকে আসমানের নিচে আমাকে ডাকে, ও না জিবরাইল এদিকে আসো, ও না জিবরাইল এখনই দুনিয়ায় চলে যান, মদিনা শরীফে চলে যান। ফাতেমার লাল, ফাতেমার লাল। ইমাম হাসান হুসাইনের ঘুম ভেঙে গিয়েছে, ফাতেমা ওখানে নাই, ফাতেমা ওখানে নাই। একবারে নিঝুম জায়গায় গিয়ে আমার মুহাব্বতে তাহাজ্জুদের নামাজে মশগুল হয়ে আছে। ও জিবরাইল আপনি যান গিয়ে ইমাম হাসান হুসাইনকে সান্ত্বনা দিতে থাকুন। যতক্ষণ ফাতেমা আমার মুহাব্বতে তাহাজ্জুদের নামাজে মশগুল হয়ে থাকবে, আমি ইমাম হাসান হুসাইনকে সান্ত্বনা দিতে থাকুন। ইমাম হাসান হুসাইনের কান্নার আওয়াজ ফাতেমার যেন কানে না পৌঁছায়। ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি জিবরাইল তৎক্ষণাৎ চলে আসি, মদিনা শরীফে আসি। আমি জিবরাইল মা ফাতেমার মতন চেহারা ধরি, মা ফাতেমার মতন পোশাক পরি, মা ফাতেমার গলার আওয়াজ ধরে আমি জিবরাইল সেই সময় ইমাম হাসান হুসাইনের দুলনা দড়িটা ধরে মা ফাতেমার মতন দাঁড়িয়ে দুলা দিতে থাকি। বলেন না আল্লাহ পাকের তরফে হুকুম হয় জিবরাইল যতক্ষণ ফাতেমা আমার মুহাব্বতে তাহাজ্জুদের নামাজে মশগুল হয়ে থাকবে, আমি ইমাম হাসান হুসাইনের সান্ত্বনা দিতে থাকবো। ফাতেমা যেন তাহাজ্জুদের নামাজে ব্যাঘাত না হয়ে যায়। ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি জিবরাইল হুজুরের দরবারে আসি, কোরআন পাকের ওহী নিয়ে আসি। এসে দেখি ইমাম হাসান হুসাইন একটু ফুটফুটে হয়ে গিয়েছে মদিনার মসজিদ নববীর ভেতরে, মদিনার মসজিদ নববীর বারান্দায় ছোট ছোট করে খেলা করে। আপনার সাহাবায়ে কেরামেরা ইমাম হাসান হুসাইনকে বুকে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে মুখে চুমু খায়। আমি জিবরাইলের মন খারাপ হয়ে যায়। আমি জিবরাইল ইমাম হাসান হুসাইনকে যখন ধরতে যাই, আমাকে দেখলে ছুটে ছুটে পালায়, আমার কাছে আসে না, মন খারাপ হয়ে যায়। অথচ আমি জিবরাইল আপনার ইমাম হাসান হুসাইনের কত খেদমত করেছি। ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি জিবরাইল খুঁজে খুঁজে বাড়ির ভিতরে গিয়ে দেখি হুজরার ভিতরে ইমাম হাসান হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমা মা ফাতেমার কোলে বসে আছে। আমি জিবরাইল আল্লাহর বড় ফেরেশতা হওয়া সত্ত্বেও ইমাম হাসান হুসাইনকে মা ফাতেমার কোল থেকে ছিনিয়ে নিতে পারি না, মন খারাপ হয়ে ফিরে চলে যায়।
হুজুরের দরবারে যখনই আসি আমি লক্ষ্য করে দেখি ইমাম হাসান ও হুসাইনের সঙ্গে আপনার সাহাবাদের মধ্যে কার সাথে বেশি মহব্বত, কার সাথে বেশি লাও। আমি ঘুরে ঘুরে দেখলাম হযরত ইয়া কলবি সাহাবাতে বেশি মহব্বত। তাই আমি আজ জিবরাইল মদিনার মদিনা নববী শরীফে ফজরের জামাতে হযরত ইয়া কলবি সাহাবা কোনো কারণে আসতে পারেন না, এই সুযোগে আমি জিবরাইল মদিনার মধ্যে নববী শরীফে জামাতের পর হযরত ইয়া কলবি সাহাবা চেহারা ধরে মদিনার মধ্যে নববীর ভেতরে যে বসে আছে, সমস্ত সাহাবারা বসে আছে, হুজুর আপনি ওয়াজ করতে। আমি লক্ষ্য দেখি দরওয়াজার দিকে ইমাম হাসান হোসেন মাসুদ ঘুম থেকে উঠে মদিনার মধ্যে নববীর ভিতরের দিকে আপনার হুজরান শরীফের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে মদিনার মধ্যে নববীর ভিতরে ছেড়ে দেখছে হযরত ইয়া কলবি সাহাবাকে খুঁজছে। আমি জিবরাইল বসে আছি, দেখি ইয়া কলবি সাহাবা চেহারা ধরে আমাকে দেখতে পেয়ে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার মুখে দিয়ে যে খুশিতে আনন্দে হাসতে লেগেছে। আমি জিবরাইলকে দেই ইয়া কলবি সাহাবা মনে করে আপনার হুজরা দিয়ে বেরিয়েছে মদিনার মধ্যে নববীর ভিতরে সাহাবাদের ভিড়ের মধ্যে ফাঁক দিয়ে ছুটে 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 হাসতে হাসতে আমার কোলের উপর উঠে বসে পড়েছে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি জিবরাইল বড় আনন্দিত হয়েছি, বড় খুশি হয়েছি ইমাম হাসান হোসেনকে কোলে বসাতে পেরে। তাই গলাটা জড়িয়ে ধরে ঠোঁটের মুখে চুমা খেয়ে আমি জিবরাইল আমার মনের সব স্বাদ মিটিয়ে দিচ্ছি। জোরে বলো, আরো জোরে বলো, আরে দেখবে, আরে দেখবে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, হুজুর বিয়াদবি মাফ করুন, হুজুর বিয়াদবি মাফ করুন। আমি জিবরাইল জানি না, আমি জিবরাইল যদি জানতাম আপনার ইমাম হাসান হোসেনের জন্য বেহেশতে আসবার সময় বেহেশতের খাবার সাথে করে নিয়ে আসতাম। জোরে বলুন, আরো জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। সালাম পড়িয়া নবী, সালাম ইয়া রাসূল, সালাম আলাইকা। গাইড দেন কি গো, আবার বসে খাওয়াবে, আমরা কি কাঁচা দেবো? তারাল বদরু আলাইনা মিন সানিয়াতিল বিদাই وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي سلام عليك يا رسول، سلام जब नबी पैदा हुए थे सब मालक दर पर खड़े थे, रब सल्लिम पर रगे थे बादा यूं कहे रगे थे। सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका। या हबीबी या मुहम्मद يمروا صنفا عافقين يا مميت يا ممجد
या इमाम मलके वो होलताईने सलामो अलैका या रसूल सलामो अलैका लो अल्लाह आरोबानी वालो दुखे रजनी হইলো জগৎ নোরানি আমিনার নয়নের মনি সালামু আলাইকা ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা কঠিন হাসরের দিনে কঠিন হাসরের দিনে কি আছে মোদের কপালে গুনাহগার উম্মত উম্মতি বলে লইবেন আপন কোলে সালামু আলাইকা ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা ইয়া হাবিব সালামু আলাইকা সালাওয়াত या नबी मदीना होते या नबी मदीना होते सब किछु पारे দেখিতে মোদের লাশ কবরে রাখিলে লইবেন আপন কোলে সালামু আলাইকা ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা ইয়া রাব্বি সাল্লি ওয়া সাল্লিম দাইমান আবাদা আলা হাবিবিকা খালিল হামিদ খোলেন খোলেন টাইট দেন টাইট দেন ওই দিন একটা মহিলা অসুস্থ আছে আইসিইউ ভর্তি আছে আমাদের মেম্বারদের মধ্যে আচ্ছা একটু দোয়া বাবা সবাইকে ও সবাইকে দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে মোনাজাতের পর বসে চারজন করে বসে দুটো খাওয়া দাওয়া করে যাবে কেউ না খেয়ে যাবেন না আমাদের ছেলেরা যুবকেরা আমাদের কলিজা সন্তানেরা রাতি হাড় ভাঙা খাটাখাটি পরিশ্রম করে নিজেরাই আত্মীয় স্বজন বন্ধুদের সহযোগিতায় এলাকার সম্মানী ভাইদের সহযোগিতায় মা বোনেদের সহযোগিতায় আমাদের বাঙালি ভাইয়েরা বাবা ব্যবসায়ী ভাইয়েরা বিদেশে পড়ে আছে চাকরিজীবী ভাইয়েরা বলেন না যার যেমন সমর্থন যায় দান দান করে সাহায্য সহযোগিতা করে এত সুন্দর করে প্যান্ডেল করে লাইটিং করে স্টেজ করে এত ভালো মাইক দিয়ে আবার এতগুলি মেহমানের খাওয়া দাওয়া তাবারকের ব্যবস্থা করেছে সবাইকে দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে উপস্থিত দাওয়াত আপনারা সকলে কবুল করুন বলুন সকলে আলহামদুলিল্লাহ কেউ না খেয়ে যাবেন না মোনাজাতের পর কাঁথা সোজা করে বসে কিন্তু খেয়ে যাবে নাকি এমন পাতা দিয়ে দেবে এক একটা থালে চারজন করে গোল করে গেলে সুন্নতি তরিকা
গোল করে পটল খাবে। সবাইকে দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে, মোনাজাতের পর বসবেন, কেউ যাবেন না। গোল করে চারজন করে, চারজনকে গোল করে বসে সবাই একটু তওবা করে আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আয় আল্লাহ তাআলা, আমি তাম গুনাহ হইতে তওবা করিতেছি। আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবিন ওয়া আতুবু ইলাইহি। আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বাবা, গতকালকে আমার বিআই সাহেব মারা গেছে মোল্লা শিবিরে। কি নাম? হ্যাঁ, না, শহীদুল্লাহ ফারুকি। আমার জামাই হচ্ছে শহীদ ফারুকি, আমার জামাই, মেজর জামাই। আর গতকালকে আর একটা বিপদ হয়েছে, আমার পুত্রশী আমার ইসমাইল সিদ্দিকী ভাই আহলিয়া ইন্তেকাল। কালকে দিনের বেলা আসতে পারিনি, মাগরিবের পরে এসেছিলাম মোল্লা শিবির, অনেকক্ষণ ছিলাম থেকে তারপরে চলে গেছিলাম। আবার আজকে সকাল 8টার সময় পুত্রশী বেরিয়েছি, বেলা 11টায় জানাজা পড়েছে আমার বিআই সাহেব মোল্লা শিবির। বুঝলেন না, সমস্ত লোকজনে খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম, সমস্ত মেহমানদার এসছে। তাহলে লোক হয়ে তুমি জানা যায়। আমাকে বললেন আমার জামাই, আমার আব্বা জান, আমার জামাইয়ের আম্মা আমাকে বললেন চালুন রাখি রাখেন, দরবারে দোয়া চাকে। মাহফিলে অনেক লোক চেনে, বুঝলেন না। আমার বিয়ে সাথে অনেকে চেনে না, অনেকদিন আপনাদের এতে আপনার কি বললে এটা, হ্যাঁ, এটা কি জায়গা? আহমেদাবাদে দীর্ঘদিন ছিলেন, অনেকদিন ছিলেন। আমাদের সৈয়দ ফারুকি সাহেবের আব্বা, কি নাম বললাম? হ্যাঁ, বাবা, সবাই কাউকে মনে দুঃখ ব্যথা দিয়ে থাকে, বাবা মাফ করে দেবে। এক জায়গায় ছিলেন, অনেক কষ্ট পেয়ে থাকে, আল্লাহ মাফ করে দেবে। আজ আমাদের কাছে নাই, আল্লাহ পাকের মেহমান হয়েছে, আল্লাহ তাকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসিব করে দেবে। আল্লাহ জোরে বলেন না আল্লাহ, জোরে বলেন না আল্লাহ। আল্লাহ পাক আমিরাবাদ পাশে, আল্লাহ পাক বাঙালি ছেলেরা, আমাদের যুবকরা, আমাদের পরিবার সন্তানেরা বিদেশে পড়ে আছে, আল্লাহ একসাথে মিল মোহাব্বতে কায়েম রাখবেন আল্লাহ। আজকে শহীদে আজম হাতে ইমাম হুসাইন আওলাদের রসুলের স্মরণীয় মাহফিল, যার যেমন সমর্থন, যে দান ধাত্র সাহায্য সহযোগিতা, এত সুন্দর প্যান্ডেল করে, লাইটিং করে, স্টেজ করে, এত ভালো মাইক, এত করে মেহমানের খাওয়া দাওয়া তাবারুকের ব্যবস্থা করেছে, আল্লাহ কবুল করুন, রহমতের সওয়াব দেন। হাদিস শরীফ, কোরআন শরীফ, মিলাদ শরীফ, সালাম শরীফ, কিয়াম শরীফ, দুরূদ শরীফ, কালেমা শরীফ পড়া, খাওয়া, পড়ার মধ্যে ভুল হবে না, ইবাদতে মালি বদলি জাতি কবুল করুন, রহমতের সওয়াব। দোজানে বাদশাহ আগাই নামদা মুবাখরে মওজুদা সাইয়্যিদুল মুরসালিন শাফিউল মুজতাবিন রাহমাতাল লিল আলামিন মুবাকিস সাল্লাল্লাহু হুজুর আল্লাহ মাদান সাহাবায়ে কিরাম, সাহাবী ইমাম হাসান হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু, মা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা, जगह हो जगह बदल जगह जमाल शहीदी खारबाला, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु सुन्नी शान, बियोशी सुन्नी शान, तमाम शुहदा, तमाम नबी सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, औलिया किराम, उलमाए दिन, शुहदा किराम, बुजुर्ग दिन, आलिम दिन,
तरीका पीराने पीर सुल्तानों की गरीब नवाज खाजा बाबा माइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजीवी रहमतुल्लाह अलैह गौसुल आगा पीराने पीर दस्तगी महबूब सुभान कुतुब रब्बानी गौसे समदानी हजरत शेख अब्दुल कादिर बाबा माइनुद्दीन जीलानी हजरत बड़ो पीर हजरत बहाउद्दीन रहमत सलीमी मुजद्दिद अल-फिसा हजरत निजामुद्दीन औलिया कुतुबुद्दीन बुक्के काफी शाबाकी हजरतिया बशीर मस्तान उस्मान हाजी फरीद कलीम सलवार शरीफ खादर से साहिब जदा शरीफ अजमेर शरीफ तारा बड़े जो अल्लाह फतेहपुर सिकरी से शंकोनी जबुआ निकल बनारसी में अंबे तो लेकर भाटिंडा नबी पाक के सामा मुंबई में हाजी बने मुफ्ती अहमदाबाद हजरत अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह अहमदाबाद आशे-पाशे जो अल्लाह ने इश्क दौले स्वागत चेन्नई के हजरत तमीम अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु हनफी शाफी मालिकी हम्बली तमाम इमाम पुरपुरा शरीफे दे मुजद्दिदुल ज़मान আমাদের দাদা হুজুর পীর কেবলা রহমাতুল্লাহ দাদা হুজুর কেবলা কুরিজাত কুবরা কাইয়ুমুল জামান বড় হুজুর মুফতি আযম হযরত মির্জা হুজুর সুলতান আজম শেখরা মাদারজাত আল্লাহ গৌসুল ওয়া হযরত নওয়াব আশিক রাসূল আব্বাজান শফি হুজুর ইরশাদ রাসূল মুবা আমার দাদা হুজুর কেবলা পীর আল্লাহর ওলি কলিকাতা শহরে মানিক কুতুবুল ইরশাদ রাসূল মুবা হযরত সুফি ফাতে আলী ওয়াইসি ইসমাইল বাগদাদি হাজী মুস্তাফা মাদানী কুতুবুল আব্দুল্লাহ আত্তাস আব্দুল্লাহ খাবের বড়হাটা খাবের আব্দুল লতিফ সাহেব মোল্লা শিবির আব্দুল খান আনোয়ার শাহ হালালি অনুকল্লাম আব্দুল আজিজ শামানিতার শাহ মুফরিদুল মুনশিদ মুবারকুল আল্লামা নুরানি আল্লামা রুহুল আমিন আল্লামা নিসারউদ্দিন একে ফজলুল হোসেন ডক্টর শহীদ রাজা নিউটন মাহমুদ হাতিয়ার আমাদের আতরা মেকিয়া মুকাম হামিদ জালালি কুমড়ো কাশিম আব্দুল সাত্তার ফুলবাড়ি মানা যাদের কেবিয়সুল আকাশ ভাগর ফুলবাড়ি আলহান মানা আব্দুল জলিল আমাদের ডাক্তার আব্দুল্লাহ খালিদ আলহান মানা আব্দুল্লাহ খালিদ রুহুল আলম আব্দুল খালিদ ঘটিয়ারি শরীফে মোবারক গাজী বয়সপুরে গিয়াসউদ্দিন মদুদের বুদ্ধিরুদ্দিন মাওলানা আইয়ুব আলী সাহেব ঘটিয়ারি के मुबारक हिजरी शरीफ हजरत मसनद आला उरुबेया हाजी पियारडांगा शरीफे जो अल्लाह वली शाही सत्तर सफर तो मामलों को दे जाते हैं आत्मा আমাদের শহীদুল্লাহ ফারুক সাহেব আমার শেখের আব্বা আল্লামা সাইফুদ্দিন সিদ্দিক আমরা বাকি হুজ্জাতুন আবু ফুরাত আল্লামা কালিমুল্লাহ আবু আল্লামা আবু ইব্রাহিম ছোট ভাই আল্লামা নুরউদ্দিন সিদ্দিক খাস করে আজকে মাহফিলে যতগুলি ভাইরা যোগদান করেছে বিভিন্ন জেলাতে বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকাতে আল্লাহ বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আল্লাহ পাক আহমেদাবাদ শহর শাহ আলম দরবার মাশাআল্লাহ যতগুলি ভাইরা বাবা যারা যোগদান কমিটি সাহেবানরা আল্লাহ পাক নেককার গুনাহগার একসাথে দুটো হাত তো মাসুম বাচ্চারা আমিন আমিন তো গরিব দুঃখীরা আমিন
কত ব্যবসায়ী ভাইরা, আমি আমাদের প্রত্যেকের মা বাপ, নানা যান, দাদু যান, দাদি যান, নানি যান, শ্বশুর শাশুড়ি, মুরব্বীদের যত ভাইরা যোগদান করে যাচ্ছে, প্রত্যেকের গ্রামে যত মুদ্রাদের কবর আছে, বিয়ে ছেলেদের সকল মুদ্রা আল্লাহ বিদেশে তো পড়ে আছে, আল্লাহ বিদেশ দেখবে, আল্লাহ আমার বাঙালি ভাইদেরকে দেখবে, এই দেশের মাননীয় মহাপ্রদেশ কাজ খাবার ব্যবসা চালাবার তৌফিক দান, ব্যবসাতে যত রকম বাধাকে রক্ষা, যাদের সাথে ব্যবসা করে আল্লাহ তাদের মনটা নরম করে দেবেন, আল্লাহ পেমেন্টটাকে ঠিক ঠিক মতো আদায় দেওয়ার তৌফিক, রুচিতে কষ্ট দেবেন না, দুবেলা দুটো খাওয়ানোর ছেলে মেয়ে বউকে ভাই বোন বাপ মা বাগনা বাগনিদের সুখে শান্তি কষ্ট আল্লাহ পাক আপনার ওলি বান্দা হযরত আহমদ শাহ রহমাতুল্লাহ আলাইহি হুজুরের নেক দুআ রুহানি তাওয়াজ্জুহ ফয়েজ ও বরকত নসিব করুন। আমাদের কমিটি ভাইদের মধ্যে একজনের বাড়ি মেয়ের অসুস্থ, আইসিইউতে ভর্তি আছে, হসপিটাল আল্লাহ সুস্থ করে দেয়, হায়াত আরাজ করে দেয়, হাজার খুশি করে আল্লাহ বাড়িতে এনে দেবেন আল্লাহ। এই মাহফিলে যারা বিমার আছে বিমার সেবা, যারা ঋণগ্রস্ত ঋণ থেকে মুক্তি, যারা কন্যা যথেষ্ট পাত্র নেই জামাই, ছেলে মেয়েরা বাচ্চারা লেখাপড়া শিক্ষা পরীক্ষার্থী ভালো রেজাল্ট করে, কাজ কারবার ব্যবসা বাণিজ্য আল্লাহ প্রত্যেক কামাই রুজিতে আল্লাহ বরকত দেবে, হায়াতের দুনিয়ায় রুজিতে কষ্ট দেবে, আসমান থেকে রহমত বরকতের দরজা, বিশ্বের মুসলমানদের জান মাল ইমান ইজ্জত হেফাজত, বাইতুল মুকাদ্দাস আল্লাহ মুসলমানদের হাতে তুলে দেন, ভারতবর্ষের জমিনে প্রত্যেকটা রাজ্যে প্রত্যেকটা প্রদেশে আল্লাহ রহমত নাযিল করুন, আল্লাহ পাক আহমেদাবাদ প্রদেশ আল্লাহ রহমত বরকত নাযিল করুন। আল্লাহ পাক আমার ভাইদের যারা হাজার খুশি করে নিয়ে এসছে, হাজারো খুশি করে যে যার বাড়িতে পৌঁছাতেন আল্লাহ পাক, আল্লাহ পাক কারবারের ব্যবসায় যত রকম বাধা শত্রুতা দুশ্মনী সমস্ত বাধা আছে আল্লাহ রক্ষা করুন, প্রত্যেকের বাড়িতে নামাজ রোজা কায়েম করে দিন, কলেমা শরীফ জারি করে দেন, শরীর স্বাস্থ্য সুস্থ রাখুন, আগামী বছরে ৮ মাস রোজার হক, ১ মাস তারাবির নামাজের হক আদায় করে সকলকে তৌফিক। দিদারে কাবা শরীফ, দিদারে মদিনা শরীফ যাবার মতো সকলকে তৌফিক দিন। আল্লাহর দোয়া আল্লাহ পাক আহমেদাবাদ শহরে আল্লাহ পাক শহীদ আজম আওলাদের রাসূল হযরত ইমাম হুসাইনের স্মরণে মাহফিল আল্লাহ কবুল করুন, তার কিয়ামত জারি রাখবেন আল্লাহ। অনেক টাকা পয়সা খরচ করেছে আল্লাহ, আল্লাহ পাক এদের হাত থেকে টাকা ছাড়াবেন না। ইমাম হোসেন আওলাদের রাসূলের সম্মান করেছে, শহীদ আজমের সম্মান করেছে আল্লাহ। হুজুরের নেক দোয়া রুহানি তাওয়াজ্জুহ ফয়েজ ও বরকত নসিব করুন। ফুলপুরের দাদা পিতরা আমাদের নেক দোয়া রুহানি তাওয়াজ্জুহ ফয়েজ, দাদাদের খলিফা দাদিদের আল্লাহ
पांच देख दुआ रूहानी तवज्जो फैज़ व बरकत সকলের নসিব খাইয়াতে ফেরাবেন না কত নামাজি মুসলিম বসা আলেম ওলামাকে মুজি ইমাম হাফেজ কোরআন আল্লাহ হাজি নেককার গুনাহগার কমিটির সাহেবদের একসাথে দুটো হাত তুলেছি আল্লাহ খাইয়াতে ফেরাবেন না কত মাসুম বাচ্চারা আমি কত গরিব দুঃখীরা আমি নামিয়ে বলবো প্রত্যেকে দিলেন যে দোয়া لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين آمين 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 بك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم